Hello, my dear aspirant. This is Enamul Aryan, and welcome you to my channel that is Learning with Enamul. Today, I'm going to make a very short video on English practice set. I mean, model practice set, and this is a set I have taken it from a book which is based on the primary TET. I mean, the exam which is going to be held in our state. I mean, West Bengal. As you know that exam is going to happen or is going to commence on very short in or shortly in December 11. So English is a kind of a major part, I think, in this exam. If you want to crack this exam or if you want to excel in this exam, so you can't do better or well in this exam without English. So you have to be prepared very well in order to get a good score and to get that job in that city, I mean TET exam. So this is a practice set as you can see, and I have taken this for your better preparations, and this will help you surely to excel your preparations, I hope. So let's begin these things, and I will speak also everything in Bengali that will help you to understand very clearly everything. তো চলো আজকে আমরা এই প্র্যাকটিস সেটটা নিয়ে আলোচনা করি যে হাউ what kind of questions and how our board select the questions for their aspirant. Okay, so in these sections you can see so many questions based on the synonym, something is based on the antonyms, and some questions are from the prepositions also, as well as there is some questions which is based on the pedagogy. So whatever the syllabus is, everything is included in this pattern, I mean in this practice set. So let's get started with the model test, I mean model practice set 2. এখন প্রথমে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে choose the most appropriate single words from the options given. As you can see, the first questions begins with the line like a place where everything is perfect. As you know that it is written a place where everything is perfect, and এটার মানে হচ্ছে একটা জায়গায় যেখানে সমস্ত কিছুই হচ্ছে পারফেক্ট। পারফেক্ট মানে নিখুঁত অ্যাকচুয়ালি। And for your better understanding and to answer your questions, you have four options respectively, and these options are ineffable, and B is reproof, and C is utopia, and D is homage. Now, without understanding the meaning of these four options, you can't do the answer. But before getting into the answer, I would like to tell you something about this kind of thing. What is ineffable, and what is reproof, and what is utopia, and what is homage? এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যে কোশ্চেনটা দিয়েছে সেটার এক্সাক্ট অর্থ কি। এটার অর্থ হচ্ছে এ প্লেস ওয়্যার এভরিথিং ইজ পারফেক্ট। অ্যাজ এ টোল্ড ইউ, যে এমন একটা জায়গায় যেখানে সমস্ত কিছুই হচ্ছে নিখুঁত। এখন প্রকৃত অর্থে যদি আমি বলি যে এরকম কোনো জায়গা আছে, তাহলে মেনলি দ্য অ্যান্সার উইল বি অ্যাবসলিউটলি নো। There is no place where such kind of things happens actually, but these things can only happen, or these things only can be true in our imagination, or nothing we can find out in our reality. So effable or ineffable, actually it is mean in Bengali অবর্ণনীয়, which you cannot describe actually. And reproof, the second word, it means তিরস্কার করা, I mean তিরস্কার, I mean কাউকে বকে দেওয়া, that is reproof. And third is utopia, and fourth is homage. Homage, as you know that it means someone actually respect, honor. And according to the meaning of the sentence, these three options cannot be its appropriate answer. Okay, now the question is, sir, what do you mean with the utopia? Actually, utopia
It is a term that describe a place where everything is set up as per as your positiveness. I mean, suppose if I say that I want to live in a place which should be surrounded with happiness, and whatever I will ask, there will already be provided. I mean, এটা একটা প্লেসের কথা বলা হচ্ছে যেখানে সমস্ত কিছুই অ্যাভেলেবল থাকবে, যেটাই আমি চাইবো সেটাই পাওয়া যাবে। I mean, in a word, if I say this should be a place where everything is perfect. So utopia should be the answer of this questions. Okay, so our answer is C, utopia. Now come to the second is an idea or information that is false or deliberately misleading. Very good questions, important also. an idea or informations একটা সিদ্ধান্ত কিংবা তথ্য that is false or deliberately misleading, যেটা false I mean মিথ্যা কিংবা ইচ্ছাকৃত সেটাকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে কাউকে মিসলিড করার জন্য, ভুল রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এটার অ্যান্সারটা কি। দেখো অপশনে রয়েছে যে কগনেট, ক্যানান্ট, অ্যান্ড সি হচ্ছে কডিসেল, অ্যান্ড ডি হচ্ছে মস্ক। এখন দিস কোয়েশ্চেন্স ইজ রিয়েলি ভেরি মাচ কনফিউজিং, যেহেতু যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে দিস ওয়ার্ডস আর রিয়েলি নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্যাট থিং। প্রথমটা হচ্ছে যে কগনেট, ইট মিনস একজাতীয়। তারপরটা হচ্ছে ক্যানান্ট, I will talk about this later, and third is codicil. This is means will, এক ধরনের ইচ্ছা। and D is mosque, and mosque is মুখোশ। অ্যাকচুয়ালি mosque যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেটা বহু পুরনো একটা ওয়ার্ড। যখন কোনো পার্টিতে কেউ মুখোশ পরে যখন কোনো পার্টি এনজয় করে, ড্যান্স করে, সো দিস কাইন্ড অফ সিস্টেম অর দিস কাইন্ড অফ পার্টির যে একটা নৃত্য পরিবেশন or enjoyment with having marks on the face, this is called marks. I mean মুখোশধারী কোনো একজন পার্সন যিনি এই সমস্ত কর্মগুলো কোনো একটা পার্টিতে থেকে ড্যান্স করেন। সো এখানে যেটা বলেছেন অ্যান আইডিয়া, একটা আইডিয়ার ব্যাপারে বলেছেন। সো আইডিয়াটা কেমন, যে আইডিয়া অর ইনফরমেশন দ্যাট ইজ ফলস, যেটা অ্যাকচুয়ালি মিথ্যে, অর ডেলিবারেটলি মিসলিডিং, যেটাকে ইচ্ছাকৃত বানানো হয়েছে যেন কাউকে গুমরাহ করা হয়। অ্যাকচুয়ালি যদি হিন্দিতে বলি তাহলে গুমরাহ। তো এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে সেই অপশনগুলোর মধ্যে তো কগনেট হচ্ছেই না, কডিশিলও হচ্ছে না, মক্স তো মুখোশধারী যেটা বললাম দ্যাট ইজ নট রিলেটেড টু দ্য informations or ideas, so the answer will be the B, con, and that is a kind of associatable thing with an idea or information that is false or deliberately misleading. So our answer is conant. Okay, now come to the C, that is to move the troop etc to spread out into positions of readiness for battle. Very good questions. This is really very important also. এখানে বলছে যে to move the troop means আমরা জানি যে সোলজারকে বোঝানো হয়। সেখানে টু স্প্রেড আউট ইনটু এ পজিশনস অফ রেডিনেস ফর ব্যাটেল, তাদেরকে কোনো একটা জায়গায় মুভ করানোর একটা পদ্ধতি এবং রাস্তা যেখানে তাদেরকে প্রস্তুত করা হয় যুদ্ধের জন্য। দিস ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স। এখন অ্যানহিলেট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বিনাশ করা। অ্যানহিলেট মিন্স কোনো কিছুকে ধ্বংস করে দেওয়া। দ্যাট ইজ নট রিলেটেড টু দ্য লাইন যেখানে বলেছে যে তাদেরকে কোনো একটা জায়গাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে তারা প্রস্তুত হতে পারে যুদ্ধের জন্য। আর অ্যানিহিলেট মিন্স একবারে টোটালি বিনাশ করে দেওয়া। সো দিস ক্যান নট বি দ্য এক্সাক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন্স। নাও কাম টু দ্য নেক্সট, দ্যাট ইজ বি। বি
there we have the option deploy মানে হচ্ছে কাউকে পরিচালিত করা। অ্যাকচুয়ালি এটার সঙ্গে কিন্তু সেন্টেন্সটার মিল রয়েছে যে কোনো ট্রুপকে, কোনো সৈন্যদলকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করা, দিস ইজ এ কাইন্ড অফ লিডিং অলসো। আই মিন কাউকে কোনো একটা জায়গা থেকে মুভ করা মানে ডিপ্লয় করা, ওকে। কারণ সেই ডিপ্লয় মানে আমরা জানি চালনা করা। নাও কাম টু দ্য সি, এগুলোর মানেটা দেখে নাও যে ডিফেসেবল মিন্স বাতিলযোগ্য, কোনো একটা জিনিসকে বাতিল করার পজিশনে রয়েছে, দ্যাট ইজ ডিফেসেবল। অ্যান্ড কাম টু দ্য ডি, দ্যাট ইজ হেডোনিজম। এটা আই উড লাইক টু টেল ইউ যে প্লিজ try to keep these things in your heart, because read this thing and take this information into your brain, because this will help you also in future. Hedonism means actually associated with your enjoyment, happiness. তো তিনটে এই যে চারটে অপশানস রয়েছে, সেই অপশানসগুলোকে যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমাদের যে সুইটেবল অ্যান্সার যেটা পাওয়া যাবে, দ্যাট ইজ বি, আই মিন ডিপ্লয়, যেটার মানে হচ্ছে যে কাউকে পরিচালনা করা কোনো একটা জায়গাতে, যেন সেখানে তাকে যুদ্ধর জন্য রেডি করা যায়। ওকে, সো ডিপ্লয় ছাড়া কোনো রকমভাবে এখানে কোনো আর ওয়ার্ড নেই যেটার দ্বারা আমরা সেটাকে বোঝাতে পারি। ওকে, সো ডিপ্লয় উইল বি দ্য অ্যান্সার। Now come to the 4. 4 is to mediate between two parties in a dispute. ভেরি গুড থিংস, এটা হামেশাই আমাদের সঙ্গে হয়, যেহেতু উই আর দ্য কমন হিউম্যান বিং অ্যান্ড উই লাইক টু কোয়াল, উই লাইক টু ফাইট। এখন ফাইট হয়ে গেলে কি হয় যে কোনো একটা তৃতীয় পার্সন এসে এই যারা দুজনে ফাইট করে তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় চেষ্টা করে, যাতে ফাইটটাকে এগিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়। সো এই যে পার্সনটা মিডিয়েট, আই মিন মধ্যবর্তী জায়গায় এসে কোনো একটা জিনিস নিয়ে সেটাকে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করছে বিটুইন টু পার্টিস, দুটো পার্টির মধ্যে, ইন এ ডিসপিউট, একটা বিতর্কের মধ্যে। ডিসপিউট মিনস ইট ক্যান বি আ ডিসপিউট অফ ওরালি, ডিসপিউট অফ আর্মস, এটা হতে পারে। এবং দুটো পার্টির মধ্যে যে নেগোসিয়েট করতে আসছে, যে কোনো একটা পার্সন যে নিজেকে ইনভলভ করে ফেলেছে, সেই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে এখানে যে সেই ওয়ার্ডটা কি। দেখো প্রথমে আছে রিগমোরাল, দ্বিতীয় আছে টর্সো, অ্যান্ড তৃতীয়টা আছে ইন্টারসিড। এখন চতুর্থটা আছে ফ্রুটিলা। এখন এই চারটে অপশান দেখে থার্ড অপশানটা দেখে কোথাও না কোথাও মনে হচ্ছে যে ইন্টার কথাটা রয়েছে। ইন্টার, উই নো দ্যাট প্রবেশ করার অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে স্পেলিং হচ্ছে এন্টার, ENTER। তো আমরা এটাকে এভাবে মনে রাখতে পারি যে সেই এন্টার থেকে ইন্টার, সো ইন্টারসিড, আই মিন এটার মানে হচ্ছে মধ্যস্থত্ব করা। আই মিন কোনো একটা বিষয়কে দুটো পার্টির মধ্যে কেউ একজন প্রবেশ করে সেটাকে মিডল একটা পজিশনে নিয়ে সেটাকে বিচার্য বা বিবেচনা করা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইন্টারসিড। সো দ্য অপশনস হিয়ার, the right options what we have got, that is interset. So the answer will be interset here. Okay, so the answer is interset. Now come to the next, that is elude. Okay, so before getting into the five number, let's read out the things whatever they want. Choose the word that is most similar in meaning to the words given below. I mean এক কথায় যদি বলি তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে যে সিনোনিম জিনিসটা এখানে চেয়েছে, যে এটা সিনোনিম কি হবে। দেখো প্রথম যেটা আছে 5 নম্বর, সেটা হচ্ছে ইলিউড। এখন ইলিউড মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সঠিক অর্থে যদি ডিকশনারিতে ওয়ার্ডটাকে সার্চ করা যায় তাহলে যে ওয়ার্ডটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ইলিউড। এবং ইলিউড শব্দের অর্থ হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া, ইলোপ। অ্যাকচুয়ালি ইলোপ, পালিয়ে যাওয়া যেমন, সেরকম ইলিউড। সো কৌশলে এড়ানো, অ্যাকচুয়ালি সেটাও একটা মানে হয় ইলিউড। এখন এখানে যে অপশানসগুলো রয়েছে সিনোনিম, সেগুলো হচ্ছে ডজ, বি জেলাস, সি এক্সিবিট, অ্যান্ড ডি অ্যাম্পলিফাই। এখন এই চারটে অপশানের মধ্যে প্রথম অপশান সেটা হচ্ছে ডজ।
আই মিন এটার একটা যে সুইটেবল মিনিং সেটা হচ্ছে কৌশল। আই মিন প্রথম যে 5th নাম্বারের যে কোয়েশ্চেন্সটা রয়েছে দ্যাট ইজ ইলিউড। ইলিউড অ্যাকচুয়ালি মিনস কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া। তো আর প্রথমটার মানে হচ্ছে কৌশল। আই মিন সামহাও কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া এবং কৌশল ইন দ্য কেস অফ নাউন এটা দুটোর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে। নাও লেটস নো অ্যাবাউট দ্য 3 আদার অপশনস। সেই অপশনগুলো হচ্ছে জেলাস। এর জন্য জেলাস মানে হচ্ছে ঈর্ষান্বিত। আই মিন কারো ওপর ঈর্ষা করা। অ্যান্ড এর জন্য এক্সিবিট অলসো এক্সিবিশনস থেকে রয়েছে কোনো কিছু প্রত্যক্ষ দর্শন বা প্রদর্শন করা। অ্যান্ড অ্যাম্প্লিফাই মানে হচ্ছে উন্নতি করা, বাড়িয়ে দেওয়া অ্যাকচুয়ালি। সো এর মধ্যে যে অপশানগুলো সুইটেবল 4টে অপশান রয়েছে, সেই 4টে অপশানের মধ্যে যে কারেক্ট অপশানটা হবে সেটা হচ্ছে প্রথমটা ডজ। সো ইলিউডের যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম সেটা হচ্ছে ফার্স্টটা। সো আওয়ার অ্যান্সার always will be the first one, A. নাও কাম টু দ্য নেক্সট দ্যাট ইজ 6। দেখো 6 এর যে কোয়েশ্চেন্সটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভেগারলি। বেগারলি এই শব্দটা কোথাও না কোথাও আমাদের মনে হচ্ছে যে বেগিং, আই মিন বেগিং কথার অর্থ হচ্ছে ভিক্ষা করা। তো ভিক্ষা করা মানে ভিক্ষা কারা করে? দোজ হু আর ভেরি মাচ পুয়ার, দোজ পিপল অলওয়েজ বেগ। সো বেগারলি মিনস ভিক্ষুকের যে প্রবৃত্তি, আই মিন তার যে একটা কোয়ালিটি, তাদের যে স্বভাব সেটাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এখন বেগারলি মানে হচ্ছে সে ভিক্ষুকের যে প্রবৃত্তি বা স্বভাব সেটাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এবং সেই ওয়ার্ডের যে সিনোনিম সেটাকে 4টে অপশান দিয়েছে, সেটা হচ্ছে থ্রেট, তারপরে রয়েছে ব্লিস, তারপর হচ্ছে মিন এবং ডিএটা হচ্ছে ইমপ্লয়েড। থ্রেট করা অ্যাকচুয়ালি কাউকে ধমকানো। অ্যান্ড দ্বিতীয় আছে ব্লিস মানে হচ্ছে আশীর্বাদ, আর মিন হচ্ছে সর্বোচ্চ নিম্ন জঘন্য, আর পলাইট মানে হচ্ছে নম্র, আর এমপ্লয়েড মানে হচ্ছে তার অপোজিট, মানে যেটাতে কোনো রকম ভদ্রতা মানা যায় না। কিন্তু বেগারলি শব্দের অর্থটার সঙ্গে এই যে 4টে শব্দের মানে বললাম আমি, সেই শব্দের মধ্যে কোথাও না কোথাও 3টে, আই মিন এ বি অ্যান্ড ডি, এই 3টে শব্দের কোনো রকমভাবে কোনো ম্যাচ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধুমাত্র বেগারলি শব্দের সঙ্গে যে ম্যাচটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মিন, কারণ মিন শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিম্ন, আর বেগারলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ঠিক সেই রকম যেটা যেটা কোনো একটা ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বা তার যে বৈশিষ্ট্য নিম্নমানের জিনিস সেটাকে অ্যাসোসিয়েটেড করা হচ্ছে। তাহলে somehow we got the C options as the correct word for the six questions biggerly. Okay, now come to the 7. So our answer is C, I mean mean. So come to the next, that is 7, that is hollow. This is also very good questions, and I like to tell you that please also try to read this with your heart and keep these things in your mind. It will help you in future also. হলো এটার মানে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটার অনেক রকম মানে হয়। এটা হলোম্যান, যেটাকে হলোম্যান বলা হয় মহাপুরুষ অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান দ্যাট ইজ ভক্তি, আই মিন পিউরিটি, যেটাকে বলা হয় ভক্তি, পিউরিটি, কারো কাছে রেসপেক্ট, সেটাও এক ধরনের মানে হয়। তো এখানের যে 4টে অপশনস রয়েছে এই ওয়ার্ডে সেগুলো চলো দেখি। হ্যাবিচুয়ালস মানে যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে অভ্যস্ত। তাহলে হলোর সঙ্গে অভ্যস্ত, আই মিন ভক্তি, স্যাক্রেড, এই সমস্ত ওয়ার্ডের সঙ্গে যে অভ্যস্ত তার কোনো রকমভাবে মিল পাওয়া যাচ্ছে না। দেন কাম টু দ্য ভি, দ্যাট ইজ স্যাক্রেড যে কথাটা রয়েছে সেটা মানে হচ্ছে পবিত্র। তাহলে কোথাও না কোথাও যে হলো ওয়ার্ডটা রয়েছে তার সঙ্গে যে একটা ভক্তি, পবিত্রতা, একটা রেসপেক্ট, এই সমস্ত যে ওয়ার্ডগুলো সেটা কোথাও না কোথাও স্যাক্রেডের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড। স্যাক্রেড মানে হচ্ছে পবিত্র, তাহলে পবিত্রর সঙ্গে হলোর ওয়ার্ডটার এক্স্যাক্টলি যে সিনোনিম সেটাই বোঝাচ্ছে। আদার্স যেটা দুটো ওয়ার্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে হ্যাপি, অ্যাজ ইউ নো দ্যাট মিনিং অফ হ্যাপি মানে বাংলাতে খুশি হওয়া অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড স্মুথ, সেটাকে বলা হয় যে স্মুথ যেটা সব
সবসময় উস্কো খুস্কো নয়, বরঞ্চ মসৃণ থাকে, সেটাকে স্মুথ বলা হয়। তাহলে এই যে স্যাক্রেড ছাড়া যে 3টে আদার্স অপশন রয়েছে, আমার মতে এই 3টে অপশন এটার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড নয়। শুধুমাত্র যে অপশানটা অ্যাসোসিয়েটেড সেটা হচ্ছে যে sacred. Okay, so come to the next, that is choose the correct prepositions to fill in the blanks. এই যে এখানে ব্ল্যাঙ্কস রয়েছে, এই ব্ল্যাঙ্কগুলোকে সঠিক প্রিপোজিশনস রয়েছে, আই মিন যেটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস বলা হয়, সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড প্রিপোজিশনসগুলোকে নিয়ে সেটাকে পূরণ করতে বলেছে। প্রথম যে কোশ্চেন্সটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হি হ্যাজ অ্যান অ্যাভোরেন্স ড্যাশ ওয়াইন। এখন কোশ্চেন্স হচ্ছে যে অ্যাভোরেন্স মানে কি? দেখো, অ্যাভোরেন্স কথাটির অর্থ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ঘৃণা করা, মানে বিতৃষ্ণা যাকে বলা হয়, মানে কোনো কিছুতে যে তার অরুচি ভাব, সেটাকে অ্যাভোরেন্স বলা হচ্ছে। যে এটার মেন ভাব হচ্ছে অ্যাভর। I abhor the village atmosphere, that means যে গ্রামের যে অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে সেটাকে আমি ঘৃণা করি, বাট দিস ইজ নট গুড। ওকে, ভিলেজ ইজ অলওয়েজ এ গুড পার্ট অফ আওয়ার লাইফ অ্যান্ড উই শুড লাভ ইট। তো এখানে হি হ্যাজ অ্যান অ্যাভোরেন্স ড্যাশ ওয়াইন, তো তার এই যে অ্যাভোরেন্স এই কথাটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয়েছে অ্যাজ এ নাউন। তার একটা ঘৃণা রয়েছে, অরুচি রয়েছে। তো কিসের অরুচি রয়েছে? ওয়াইন। ওয়াইন মানে হচ্ছে মদ। ওকে, তো তার মদের অরুচি রয়েছে, মদ এর এই যে র কথাটা আসছে, এই যে মদ এর এই যে র কথাটা রয়েছে ইন কেস অফ ওয়াইন, তাহলে ইন দিস কেস অ্যাভোরেন্স, ওয়াইনের জন্য তার একটা অ্যাভোরেন্স রয়েছে। তাহলে এই যে র, এই রটাকে ইংলিশে যদি আমরা কোথাও না কোথাও গিয়ে ইউজ করি, তাহলে আমরা বলি ও এফ, অফ, অর আদারওয়াইজ অ্যাপোস্ট্রফিস, বলি তোমার নাম কি, হোয়াট ইজ ইউর নেম, ইউরস নেম। তাহলে সেক্ষেত্রে যে এসটা ইউজ করি, দ্যাট ইজ অলসো কনসিডার টু বি দ্য র। এখন অফটার যে একটা মিনিং, সেটাও হচ্ছে এক ধরনের র। তাহলে ইন দিস কেস যে অ্যান্সারটা আমাদের হওয়া উচিত বা যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে অফ। তাহলে হি হ্যাজ অ্যান অ্যাভোরেন্স অফ ওয়াইন। এখন এখন তোমাদের মধ্যে কোয়েশ্চেন্স হতেই পারে, স্যার অ্যাভোরেন্স টু কেন হলো না? কারণ কোনো কিছুর প্রতি তোমার ঘৃণা সেটা হতে পারে, সেটা ইন দ্য কেস অফ সাবজেক্টিভ থিংস। যদি কোনো পার্সন হয় তাহলে তুমি সেটাকে ঘৃণা করতেই পারো, যে তার প্রতি আমার একটা ঘৃণা রয়েছে, সো সেখানে সাবজেক্ট। কিন্তু দিস ইজ এ কাইন্ড অফ অবজেক্ট, ইনস্ট্রুমেন্ট এবং কোনো একটা বস্তু, তার জন্য তোমার মানে সেই বস্তুর জন্য একটা ঘৃণা রয়েছে। সো ইন দিস কেস অফ। ওকে, so come to the next, that is Indian forest abound dash wild animals. Abounds means প্রচুর পরিমাণে, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাবাউন্ড ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস। এখন আমি বলেছিলাম যে এখন যে উইথ শব্দটা, আই মিন WYTH, এই শব্দটা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বোঝায় যে ক্ষেত্রে লিভিং এন্টিটি বেশি থাকে। আই মিন কোনো ক্ষেত্রে যদি সেটাকে হিউম্যান বা কোনো ব্যক্তি বোঝায় বা কোনো লিভিং এন্টিটি, সেক্ষেত্রে উইথ, যেমন আই অ্যাম অ্যাংরি উইথ হিম, সেক্ষেত্রে যদি বলি যে আই অ্যাম অ্যাংরি উইথ হিম, সেক্ষেত্রে উইথ ওয়ার্ডটা এই জন্য বসছে যে এক্ষেত্রে পার্সেন্ট। যদি আমি এক্ষেত্রে বলি সেম এক্সাম্পল নিয়ে যে আই অ্যাম অ্যাংরি উইথ ডগ, সেক্ষেত্রেও বোঝায় যে উইথ ওয়ার্ডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এখানে দেখো যে ইন্ডিয়ান ফরেস্টে কি, যে অ্যাবাউন্ড ড্যাশ ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস, যে ওয়াইল্ডস অ্যানিমেলস যে তারা ভর্তি, এবং ওয়াইল্ডস অ্যানিমেলসটা এটাকে কি করছে, যে প্রচুর সংখ্যাতে থাকার জন্য সেটাকে ভর্তি করে দিয়েছে। এই যে ওয়াইল্ডস অ্যানিমেলের দ্বারাই ফরেস্টটা যে পরিপূর্ণ, এবং ওয়াইল্ডস অ্যানিমেলের যে সংখ্যাটা বেশি, এক্ষেত্রে উইথ। ওকে, সো অপশন ইজ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাবাউন্ডস উইথ অ্যানিমালস। ওকে, এখন চলে আসো নেক্সট, আই মিন 10 নাম্বারে, হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ড্যাশ দ্য রুম। অ্যাডমিট করা, সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে আই এম অ্যাডমিটেড
টু দ্য স্কুল। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার রুম বোঝাচ্ছে, আর তার মানে তোমাকে কেউ অ্যাডমিশন করিয়েছে, মানে কি তোমাকে কেউ রেখে এসছে। এখন তুমি কোথায় আছো? ইনসাইড দ্য রুম। তাহলে এক্ষেত্রে হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ইনটু আছে, দেখো টুও রয়েছে, ইন রয়েছে। ইন মিন্স মধ্যে, সেক্ষেত্রে রুমের কোনো একটা জায়গাতে মধ্যে হতে পারে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে পজিশনটা তোমার বলেনি যে তুমি কোথায় রয়েছো, বাট বলেছে যে হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড, তাকে ভর্তি করা হয়েছিল বা রাখা হয়েছিল ড্যাশ দ্য রুম, কোথায়? যে রুমের ভিতরে রাখা হয়েছিল। এই যে ইনটু ওয়ার্ডটা রয়েছে, দ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন্স। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট, দ্যাট ইজ আই ক্যান নট সিট বা কিট ড্যাশ ইউর রিকোয়েস্ট। এখানে এই যে কিট এই ওয়ার্ডটা রয়েছে, এটার মানে হচ্ছে সম্মতি দেওয়া বা রাজি হওয়া। এটার অ্যাকচুয়ালি অর্থ যদি বলা যায়, তাহলে এটার মানে হচ্ছে যে আমি তোমার যে রিকোয়েস্ট রয়েছে, যে অনুরোধ রয়েছে, সেটার প্রতি রাজি নয় বা মনোনিবেশ করতে পারছি না বা ইচ্ছুক নয়। সেক্ষেত্রে এখানে দেখো যে কিসের প্রতি সে রাজি নয় বা কিসের প্রতি সে সম্মতি জ্ঞাপন করছে না, যে তার রিকোয়েস্টের প্রতি সে রিকোয়েস্ট করেছে এবং সে রিকোয়েস্টের প্রতি সে সম্মতি জ্ঞাপন করছে না। তাহলে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, যে আমি বলেছিলাম যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ওয়ার্ড রয়েছে, সেই ওয়ার্ডটা ব্যতীত অন্য ওয়ার্ড সেখানে বসতে পারে না। তো ইন দিস কেস আওয়ার অ্যান্সার উইল বি টু। ট্রাই টু রিমেম্বার দিস, যেখানে এরকম কোনো কিছু থাকবে যে কিড, সো এখানে আমাদেরকে চোখ বুজে বসাতে হবে টু। ওকে, নাও কাম টু দ্য 12। এখানে আছে যে হি গেইনড অ্যাডভান্টেজ ড্যাশ মি ইন দ্য রেস। অ্যাডভান্টেজ, সে অ্যাডভান্টেজ হাসিল করেছে ড্যাশ মি ইন দ্য রেস, কোনো একটা রেস হচ্ছিল তার ওপরে, মানে তাকে ইউজ করে তার প্রতি সে কী করেছে? সুবিধা নিয়েছে। অ্যাডভান্টেজ মিনস সুবিধা। তাহলে সুবিধা নিয়েছে মানে কারো ওপর থেকে সুবিধা নেওয়া হয়েছে, মানে কাউকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা নিয়েছে। তাহলে আমরা বলি যে কাউকে কাজে লাগিয়ে তার কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া, মানে ওভার অ্যাকচুয়ালি, যে হি গেইনড অ্যাডভান্টেজ ওভার মি, যে আমার উপর থেকে বা আমাকে কাজে লাগিয়ে সে কি করেছে? আমার কাছ থেকে অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা নিয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ওভার উইল বি দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার। এখন চলে আসো যে 13 নম্বরে, সেখানে আছে যে দ্য অ্যাকুইজিশনস অফ হ্যাবিট, নলেজ অ্যান্ড অ্যাটিটিউড ইজ কল্ড। অ্যাকুইজিশনস অফ হ্যাবিট, কোনো একটা হ্যাবিট, তারপরে নলেজ, জ্ঞান, অ্যাটিটিউড ইজ কল্ড, যে তুমি কোনো একটা অভ্যাস, জ্ঞান, তারপরে কোনো রকমভাবে কোনো ব্যবহার অর্জন করেছো, সেটাকে কি বোঝায়? তাহলে তুমি কিসের মধ্য থেকে সেটাকে অর্জন করছো? দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ কোয়ালিটি, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ গেইন দিস থিংস, তাই না? তাহলে তোমার মধ্যে সেটা যদি থাকে, কোয়ালিটিটা থাকে, এবং কোয়ালিটিটাকে এক্স্যাক্ট অর্থে যদি বোঝানো যায়, তাহলে সেটা কি? সেটা হচ্ছে তোমার মধ্যে যে প্রফিসিয়েন্সি, ইউ আর প্রফিসিয়েন্ট, তুমি সেই দক্ষতা অর্জনকারী, তোমার মধ্যে সেই কোয়ালিটি রয়েছে, যার দরুন তুমি এই সমস্ত কিছু অর্জন করতে পারছো। তাহলে এক্ষেত্রে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হবে কি? যে প্রফিসিয়েন্সি। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট, যে ইন হুইচ মেথড এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান ইজিলি বি লার্নড থ্রু ট্রান্সলেশনস। এটার মানে হচ্ছে যে নিচে অনেকগুলো মেথড রয়েছে, সেই মেথডের মধ্যে যে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালি আমাদের ইংলিশটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোঝায়। বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে ফরেন কান্ট্রির, যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো প্রচলিত সেগুলোই ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু এখানে বলেছে যে ইন হুইচ মেথড, নিচের যে মেথডগুলো রয়েছে সেই মেথডের মধ্যে কোন মেথডটা ক্যান ইজিলি বি লার্নড, খুব সহজে শেখা যাবে থ্রু ট্রান্সলেশনের কোন মেথড দ্বারা সেটাকে খুব সহজভাবে শেখা যাবে। এখানে রয়েছে ডাইরেক্ট মেথডের মধ্যে অনেক সমস্যা হবে, কারণ অনেকে অনেক রকম কিছু বুঝতে পারবে না। তারপর হচ্ছে ডক্টর ওয়েস্ট নিউজ মেথড, এটাতেও অনেক সমস্যা রয়েছে, সেটা হবে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড।
অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে লার্ন করতে গেলে সেটার মধ্যে দিয়ে যে সঠিক জিনিসটাকে অর্জন করতে হলে প্রথমত বেসিক গ্রামারটা জানতে হবে, কারণ উইদাউট গ্রামার ইউ ক্যানট ডু এক্সেল ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ একটা কথা সর্বদাই সত্যি যে in foreign country, if I speak about the London or America or anywhere, there also a thing is very common, that is a rickshawala of that country also is speaking very fluently. But the difference between their language and our language is that in our language what matter is that grammar part, because we give focus on grammar and we always try to speak beautiful section of the grammar, and we put grammar in our language in order to make it very beautiful and accurate. But in their part they never think about this. Whatever they think is that whatever they think is that they always focus on their daily life and never think about the grammar. Okay, because this is common in their country, as Bengali is common in our country, and we never think about the grammar. We never think about to we never think when we speak Bengali, and we never mentions also, and we never carry the features of the Bengali grammar in our Bengali language. So these things happens also in every country. So in order to learn foreign country very accurately, correctly, what we have to do, we have to give focus on the language sections. Okay, so this is what happens with us. Now come to the another sections, that is second page, and this is questions number 15. Now let's talk about this. Here we have the questions in grammar translation method. The unit of teaching is very good questions. Here we got the grammar translation sections and method, and here we have another kind of thing, that is in grammar translation method. The unit of teaching is, they are saying about the unit of teaching. Unit of teaching is, so here we have the options like word, B is sentence, and C is phrase, and D is passage. Okay, এখন কোশ্চেন্স হচ্ছে যে কোনো একটা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডটা শিখতে প্রথমত যে জিনিসগুলোর উপর আমাদেরকে ফোকাস করতে হয় সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড, বিকজ উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড উই কান্ট লার্ন এনিথিং. ওকে, so we need to give focus on the word to word, or word for word translations. For example, if we want to learn English, for if you want to learn English, and it also happens in case of Bengali or in case of Indians, because when we face some kind of new words we always try to find out in it in the dictionary, and because we need to understand this. Okay, so this is how the answer should be here, not sentence, not phrase, not passage. The first things will be word, because without understanding word how can we proceed with sentence, phrase and passage? So we have to think about the word. Okay, so the answer of these questions always will be the first one, I mean what. Okay, now come to the next, that is question number 16. Here the question says, which of the following is the mechanism of writing? Very good, there are so many options of this part. I mean, first one is large side vocabulary. Which of the following is the mechanism of writing? We need to write something, but there is some also mechanism, there is some kind of rule or some kind of structure or activity what we have to focus on. And here are four options, that is large side vocabulary, good eye movement, speed and fluency, and last one is proper safe and sage up letter. But try to understand and give focus on the word, that is writing. It is speaking about writing. Okay, not speaking,
not speaking but writing. So to write about something, what we have to do, we have to not be very much proficient or efficient in case of vocabulary, not good eye movement also, because blind man also can learn good English, and speed and fluency. No, if you want to speak English, you can say it with a very minimum speed. It is not that you need to speak it very fluently. No, there is no any particular rule about this. Okay, so the answer of these questions always will be the option D, I mean proper shape and size of letters. Okay, now come to the questions number 17, that is tracing method is a strategy of teaching. Tracing method is a strategy of teaching. Tracing method, it is a method. Tracing means what we know, I mean mm, suppose I am tracing means it means that I am writing. Trace means putting something on somewhere, I mean making some kind of symbol, making some kind of mark. So tracing method is a strategy of teaching. So always will be of writing, because if I draw a line, that means I am tracing a line. So in this case what happens, because I am giving focus on writing. Okay, so here always will be the option writing. So the options is writing, not reading, because reading does not need your writing. Learning skill, in the case of learning, both is important, listening, reading and writing, and D is speaking skills. Okay, so the options will be writing. Okay, because here tracing what comes. Now come to the next, that is which is the most appropriate opposite word for the words given below. Now we have so many words here, and it is about the antonym. And now the 18 number is narrow, and the narrow word has four options: straight, thin, broad and slender. Okay, and now the question is what is the meaning of these four words? Narrow যেটার মানে হচ্ছে সংকীর্ণ, সংকীর্ণ মানে হচ্ছে সরু। ওকে, ন্যারো লেন বলি আমরা, যে ন্যারো লেন আই মিন সরু গলি। নাও এটার যে অপশনসগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেট, স্ট্রেট মানে হচ্ছে সোজা, থিন মানে হচ্ছে পাতলা, অ্যান্ড ব্রড মানে হচ্ছে বৃহৎ, বড়। সো ন্যারো যদি সরু হয় তাহলে এক্ষেত্রে যে এর অপশান সেটা অবভিয়াসলি হবে ব্রড, কারণ ন্যারোর যে সরু তার সব থেকে বিপরীত শব্দ হচ্ছে ব্রড মানে বড়। ওকে, তাহলে এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে ব্রড। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে স্লিন্ডার, এটার মানে হচ্ছে একটা সরু, আই মিন স্লিন্ডার মানে হচ্ছে নিম্ন প্রকৃতির। নিম্ন প্রকৃতির মানে হচ্ছে যেটা ন্যারো থিং টেন্স টু ন্যারো। তাহলে অপোজিট যেহেতু বলেছে, তাহলে আমরা সিনোনিম ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি না, তাহলে সিনোনিম এখানে ব্রডটাই হবে। তারপর দেখো যে নিট, নিট ওয়ার্ডটা রয়েছে এখানে। নিট মানে হচ্ছে পরিচ্ছন্ন। ওকে, নিট মানে পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার। এখানে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে স্মার্ট, স্মার্ট তো হবে না। ট্রিম, ট্রিম মানে ছেঁটে ফেলা। ক্লিন মানে পরিষ্কার, এবং ক্লামসি মানে হচ্ছে কাদাকার। এখন নিট মানে পরিষ্কার, ক্লিন মানে পরিষ্কার, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি সিনোনিম। তাহলে এটা হচ্ছে না, নাও দ্য অপশনস উইল বি দ্য ক্লামসি। ক্লামসি মানে হচ্ছে কদাকার, কদাকার মানে কাদা বিশিষ্ট, যেটা নোংরা অ্যাকচুয়ালি। Okay, then come to the next, I mean 20 number questions, that is passage. You know passage means, passage মানে হচ্ছে পথ, চ্যানেল, পাস, ব্যারিয়ার, কোর্স। এটা এই যে চারটে অপশনস রয়েছে, চ্যানেল, পাস, এই সমস্ত কিছুই সামহাউ রিলেটেড টু দ্য প্যাসেজ, আই মিন সিনোনিম। শুধুমাত্র এখানে যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভেরিয়ার। ভেরিয়ার মানে হচ্ছে বাধা পাওয়া, আই মিন কোনো একটা জায়গাতে প্যাসেজ রয়েছে মানে সেখানে কোনো জায়গা রয়েছে, আর সেটাকে ব্যারিয়ার মানে বাধা মানে সেখানে জায়গা নেই। দ্য অ্যান্টোনিম অফ দিস ওয়ার্ড উইল বি
very rare. Okay, now come to the next, that is peak. পিক মানে আমরা জানি যে চূড়া, পাহাড় পর্বতের চূড়া, সেটাকে বলা হয় পিক। এখন পিক মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ পজিশনটা, তাহলে সেই পর্বত বা পাহাড় বা পর্বতের সর্বোচ্চ অবস্থান যেহেতু রয়েছে, সেহেতু তার সর্বনিম্ন অবস্থান সেটা থাকবে, তাহলে সেটা কি হবে, সেটা হবে বেস। ওকে, এখন জেনিথ কেন হলো না, কারণ জেনিথ এর অপোজিট হচ্ছে নদীর। ওকে, জেনিথটা তার একমাত্র সেই ওয়ার্ডটার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট, যদি সেখানে নদীর থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে জেনিথটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো। নাও কাম টু দ্য নেক্সট, দ্যাট ইজ রেভেল। রেবেল বলে একটা ফিল্ম রয়েছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে বিদ্রোহী, কথাটির অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহী। এখন রাইস মানে হচ্ছে জেগে ওঠা, মিউটিনিও, মিউটিনি ইট ইজ অলসো রিলেটেড টু দ্য বিদ্রোহ। স্ট্রাইক সেটাও মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অবরোধ করা, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ অলসো প্রোটেস্ট, ইট ইজ অলসো রিলেটেড টু বিদ্রোহ, I mean one kind of protest. বিদ্রোহ means always a kind of protest, not accepting anything very easily. Now what will be the main answer of these questions, that is will be the support. Okay, so support will be here the right answer of rebel. Now come to the next, that is recede. Now this is the very important questions, and please try to understand these things very well, that is recede. Now what is the meaning of recede? রিসিট কোনো একটা ওয়ার্ডের সঙ্গে আর লাগানো মানে হচ্ছে পূর্ব, অ্যাকচুয়ালি বিফোর, আর্লিয়ার। সো রিসিট মিনস হচ্ছে ফিরে যাওয়া, আই মিন ব্যাক করা। এক্ষেত্রে রিট্রেট সেটার মানেও ব্যাক করা, উইথড্র তুলে নেওয়া, এব মানে ঢেউয়ের ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে। নাও অ্যাডভান্স, অ্যাডভান্স কথাটির মানে কি, অ্যাডভান্স মানে হচ্ছে অগ্রিম। তাহলে ব্যাক করা আর অগ্রিমের মধ্যে পার্থক্য যে কেউ একজন অ্যাডভান্স হয়েছে, আই মিন সে অনেকটা এগিয়ে চলে গেছে, তাহলে এক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড কোনটা হবে, দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড উইল বি অ্যাডভান্স। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট, দ্যাট ইজ fill in the blanks. This is the part of collective nouns, whatever you have. Now let's try to understand. এ ড্যাশ অফ সিঙ্গার মানে হচ্ছে এখানে বলতে চাইছে যে একটা একগুচ্ছ বা এক গ্রুপ সঙ্গীতকারক যারা গান গায়, কিন্তু এখানে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এ, চয়ার, কাউন্সিল, গ্রুপ, বিভি। এক্ষেত্রে সিঙ্গারের ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে এক একটা। এটার মানে হচ্ছে যে গায়ক দল, আই মিন কেউ যখন গান গাইছে, কোরাস থেকে এই জিনিসটা আছে। কোরাস হচ্ছে একটা দল, সেখানে অনেকজন এসে সে তাদের নিজের পার্ট সেখানে দিয়ে গান করে, এটার ক্ষেত্রে চোর থেকে, কোরাস থেকে চোর। সো দিস ইজ দ্য রাইট অপশন of these questions. Now come to the next 25 number questions, that is a dash of tree. এ ড্যাশ অফ ট্রি অ্যাজ ইউ নো বাঞ্চ তো হবেই না, নার্সারি হতো, ছোটো ছোটো যদি প্ল্যান্ট হতো নার্সারি হতো, ট্রেন তো হবেই না। সো এক্ষেত্রে যে মেন অপশানটা হবে সেটা হচ্ছে গ্রোভ। এখন গ্রোভ কি, গ্রোভ মানে হচ্ছে ছোট বন, সে ছোটো ছোটো যে বন রয়েছে গাছের, যে ছোট্ট একটা বন সেটা হচ্ছে গ্রাব অফ ট্রিজ, মানে গাছের একটা ছোট্ট বন, সেটা হচ্ছে গ্রব। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট 26, এ ড্যাশ অফ গোডস। গুডস মানে হচ্ছে দ্রব্য, জিনিসপত্র। ফ্লিট সেটা হচ্ছে এক ধরনের জাহাজ, জাহাজ ভর্তি দ্রব্য। হিপ মানে হচ্ছে স্তূপ। স্টক, স্টক মানে হচ্ছে দ্রব্য বা যেখানে গচ্ছিত রাখা যায়, স্টক, স্টক করে রাখা থাকে, সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। তাহলে এই যে অপশনসগুলো রয়েছে, তাহলে স্টক অফ গুডস মানে বিভিন্ন দ্রব্যের যে গচ্ছিত পরিমাণ সেটাকে বোঝানো হচ্ছে, তাহলে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে আনসার সেটা হবে স্টক, এ স্টক অফ গুডস। ওকে, নাও কাম টু দ্য 27, দ্যাট ইজ ড্যাশ অফ বুক। ড্যাশ অফ বুকস মানে হচ্ছে বইয়ের যে গুচ্ছ, সেখানে অপশানটা রয়েছে লাইব্রেরি, স্টক, স্ট্যাক অ্যান্ড স্কোর। আমরা যে সর্বদাই জানি যে বই কোথায় থাকে, বই থাকে লাইব্রেরির মধ্যে, তাহলে লাইব্রেরি ওয়ার্ডটার সঙ্গে বইকে অ্যাসোসিয়েট যদি করি, তাহলে অপশানটা কী হবে, যে লাইব্রেরি, তাহলে এই লাইব্রেরি অফ বুকস, this will be the answer. Now next comes to the next 28, a dash of bird.
এখন বার্ডের ক্ষেত্রে গ্রুপ তো হয় না, ড্রপও হবে না, হাইভও হবে না, এক্ষেত্রে কি হবে? ফ্লক। এ ফ্লক অফ বার্ডস অ্যাজ ইউ নো, বার্ডের ক্ষেত্রে ফ্লক হবে। এটা ক্যাটেলের ক্ষেত্রেও হতো, যদি ক্যাটেল থাকতো ক্যাটেল, ফ্লক অফ ক্যাটেল। সো একটা ওয়ার্ড বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটাই শব্দ বিভিন্ন সেন্টেন্সে ইউজ হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে মানেটা বিভিন্নভাবে বর্তায়। সেক্ষেত্রে এখানে বার্ডের ক্ষেত্রে হতো এ ফ্লক অফ বার্ডস। ওকে, নাও কাম টু দ্য 29 নাম্বারস, এ ড্যাশ অফ ফ্রুট। এখন এই ফ্রুট কথাটির মধ্যে রয়েছে যে ফল। দেখো ফ্রুটস রয়েছে, আমরা জানি যে কালেকটিভ নাউন্স যখন হয় সেক্ষেত্রে যে নাউনটা থাকে সেটা সর্বদা প্লুরালের হয়। তো সেক্ষেত্রে প্লুরালটাই হয়েছে যে এ ড্যাশ অফ ফ্রুটস। সো এখানে রয়েছে ফরেস্ট, বকুয়েট। বকুয়েট তো ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে হতো, ক্লাস্টার রয়েছে বক্স। এক্ষেত্রে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে ক্লাস্টার। ক্লাস্টার কেন হলো? একগুচ্ছ ফলের ক্ষেত্রে, আই মিন যখন কোনো ফল গুচ্ছ সহকারে হবে সেক্ষেত্রে এ ক্লাস্টার অফ ফ্রুট। নাও কাম টু দ্য নেক্সট, দ্যাট ইজ দ্য ওয়াচ ইজ কারেক্ট টু ড্যাশ সেকেন্ড। এখন কোনো একটা সেকেন্ড পরিমাণটাকে বোঝাচ্ছে, যে এই ঘড়িটা হচ্ছে প্রতিটি সেকেন্ডকে বোঝায়, আই মিন প্রতিটি সেকেন্ডকে এই ঘড়িটা দর্শায়। সেক্ষেত্রে যে এক্স্যাক্টলি কোনো সেকেন্ড সেক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে। তাই সেক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্ষেত্রে, এক্ষেত্রে যে অপশানগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে এ, দিস, দ্য অ্যান্ড দ্যাট। তো পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে যখন কোনো জিনিসকে পার্টিকুলারাইজ করে বোঝানো হয় পার্টিকুলারলি, সেক্ষেত্রে সর্বদা দা বসে। তো দা সেকেন্ড মানে সেই প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট সেকেন্ড, দ্য ওয়াচ ইজ কারেক্ট টু দ্য সেকেন্ড। তাহলে এই ঘড়িটা হচ্ছে সেই সেকেন্ডগুলোর প্রতি সমানভাবে সঠিক। তাহলে এইগুলোই হচ্ছে অ্যান্সার। সো আই হোপ দ্যাট ইউ উইল read or you will listen to this video very carefully with patience, and I think this will help you very good and in good way, and you will learn so many things here. And I also will upload so many videos after this, if you give so many support. So keep learning guys, and stay blessed. Thank you. Have a good day. Thank you very much.